Hi students, welcome back. Last previous class, activity 8, lab activity, I explained it. Do you know? Yes. But be careful, lab activity is very important. Recently, our government deleted some topics. In this lesson, laws of motion, yet wood mission అనే కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది డిలీట్ చేయడం జరిగింది. Now we will discuss about improve your learning. So in this lesson, laws of motion is very important in our daily life, not only 9th class but also intermediate. So in intermediate, the laws of motion appear. Means a lesson malli meeku vastundi. So now we will discuss about in our textbook improve your learning, that is questions analysis. Let us start. Okay students, in our textbook page number 35, improve your learning. What is that? Improve your learning. So this improve your learning is very important. This is academic standards 1. Academic standard 1 means conceptual understanding. It is very important. So now I will enter into first question. What is the first question? ఒకసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకోండి. Explain the reasons for the following. Yeah. What is the first reason? When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Wow. When carpet అంటే మనం కాళ్ళు తుడుచుకుంటాం, అది beat it with stick, dust come out of it. Yes, it is exactly inertia of rest. So it is the example of inertia of rest. Dust particles, inertia of rest, come out the carpet and fall behind. So definitely the carpet is a state of rest. On beating with a stick, that carpet comes into state of motion. So here dust particle due to inertia of rest. Okay, and next one, luggage kept on the roof of a bus tied with a rope. Wow. మనం బస్సులోని వెళ్తున్నప్పుడు పైన లగేజ్ ఒక ఏం చేస్తారు, రోప్ తోటి కట్టేస్తారు. ఎందుకు? అదే లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ మెల్లగా బస్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటే ఆ పైన ఉన్న లగేజ్ వితౌట్ రోప్ దట్ లగేజ్ విల్ కమ్ బ్యాక్, ఆటోమేటికల్లీ ఫాల్ డౌన్, కింద పడిపోతుంది. సో హియర్ దిస్ ఇస్ డన్ టు ప్రివెంట్ లగేజ్ ఫ్రమ్ ఫాలింగ్. It is done to prevent luggage from falling. అంటే పడకుండా అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది రోప్ కట్టడం వల్ల. When the bus is suddenly stopped, లేదంటే when bus is suddenly started, yes, due to inertia of motion, the luggage will experience a jerk. Luggage jerk ఇస్తుంది. So in the direction of opposite to the direction of a bus. So బస్ ఇటు వెళ్తుంటే నువ్వు రోప్ కట్టకపోతే లగేజ్ ఇలా వెళ్ళి కింద పడిపోతుంది. ఆ కింద పడకుండా ఉండడానికి ప్రివెంట్ చేసేదే లగేజ్ టైడ్ విత్ రోప్ ఆన్ పాస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఏ పేస్ బౌలర్ ఇన్ క్రికెట్ రన్స్ ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ బిఫోర్ ది బాల్స్. సో క్రికెట్ మనం చూస్తుంటే కనుక బౌలర్ ఏం చేస్తాడంటే సమ్ డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఇలా బాల్ వేస్తాడు. ఎస్, అక్కడే డిస్టెన్స్ ఎక్కడైతే బాల్ వేయాలనుకుంటాడో అక్కడే ఉండి వేయలేడు కదండి బాల్, సమ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళి వేయాలి. So it is called inertia of motion. So here this inertia of motion which help him to fast the ball. The ball is fast. So cricket bowler is example and luggage is example and carpet is example. It is the first question in our workbook and textbook also. First question. And next question, two objects ఉన్నాయండి. One is 8 kg, another is 24 kg. Here which one has more inertia? Already I told which one has more inertia, because here inertia is depends upon mass of the object. So here ఎక్కడైతే మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ inertia ఎక్కువ ఉంటుంది. Here in this particular case inertia is more.
So inertia is more, then automatically in that place mass is more. So mass is depends on inertia. Inertia depends on mass of the object. This is the second question. And third question is, what is the momentum of 6 kg? Yeah. What is the momentum of ఇది మనకి సంబంధించి ప్రాబ్లం అండి ఇది. సో ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడో చూద్దాం. మీరు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్ లో థర్డ్ క్వశ్చన్. మొమెంటం 6 kg. యా. మొమెంటం two objects. What is the momentum? What is the momentum అన్నాడు. 6 kg bowling ball with a velocity 2.2. Wow. Momentum P is equal to మనకి required momentum. So mass is ఎంత ఇచ్చాడు చూడమ్మా, 6.0 kg. It is nothing but 6 kg. Velocity ఎంత ఇచ్చాడు చూడమ్మా, velocity V is equal to how much? 2.2 meter per second. Now momentum P is equal to, what is the formula? Already I told previous class. Momentum ante the product of mass and velocity is called momentum. So momentum is denoted by symbol P, that is equal to mv. So now P is equal to m ante mass andi 6 వస్తుంది, v ante velocity into 2.2 వస్తుంది. That is equals to 2 6 12, 1 ఉంది, మళ్ళీ 2 6 12, మళ్ళీ 1 ఉంది, 13 అవుతుంది. పాయింట్ తర్వాత how many decimals? 1 తర్వాత పాయింట్ డెసిమల్స్ పెట్టుకోవాలి. సో now P is equal to 13.2. Here units is kg, here units is meter per second. Then finally momentum of this body is 13.2 kg meter per second. Write down. So here m of v చూసుకోండి, ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ మల్టిప్లై చేస్తే 13.2 kg meter per second. రైట్ డౌన్. ఓకే, పాస్ చేసుకుని వీడియోని పాస్ చేసుకుని రైట్ డౌన్ చేసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. దెన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు ఇంటి దగ్గర. అర్థమైందండి? ఓకే. నౌ I will enter into fourth question. Yes, it is very very important. Please listen carefully. Two people push a car. Two people push a car for 3 seconds. How many seconds? 3 seconds. Now 3 seconds means time. 3 seconds. Okay. With a combined net force. Push. అంటే ఆ కార్ నువ్వు పుష్ చేయాలంటే ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసేది? 200. సో ఫోర్స్ యూనిట్స్ ఏంటండి? న్యూటన్. ఎస్. అండ్ calculate the impulse provide to the car. Wow. Calculate the impulse. So already I told impulse is equal to the product of force and time. Product means into, so impulse is equal to force into time. Now what is the force? 200 into time means 3. 200 into 3, 3 2 is the 600. Now impulse, ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఇంపల్స్ అన్న మొమెంటం అన్న ఈక్వల్ అని చెప్పాను. సో ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంటం, మొమెంటం కి ఇంపల్స్ కి న్యూటన్, ఇక్కడ ఫోర్స్ కి న్యూటన్, టైం కి సెకండ్ కాబట్టి న్యూటన్ సెకండ్, యూనిట్స్ వచ్చి న్యూటన్ సెకండ్. సో ఇట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. నౌ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ది కార్ హ్యాస్ మాస్ 1200 kg, what will be change in velocity? What will be change in velocity? ఇక్కడ మాస్ ఇచ్చాడండి. ఇప్పుడు మాస్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 1200 kg. 1200 kg. What will be change in velocity? Excellent. So now it is the impulse, force into time is equal to 600 Newton second. Okay. Now mass ఇచ్చాడు, ఇందులోనే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది, ఒకసారి చూడండి. మాస్ 1200 kg. What will be its changes in velocity? Now mass of the car m is equal to 1200 kg. Then what is the velocity of the, what is the change in velocity of the car? Change in velocity of the car. So now ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ ఇంపల్స్ is equal to momentum. Impulse is equal to momentum. So impulse means what is that? J. It is denoted by symbol J. Okay. Momentum means it is denoted by symbol P.
P. Now J means impulse. Already impulse ki vachindi meeku. Impulse ఎంత వచ్చిందో ఇందాక impulse is equal to 600 Newton second. Yes, 600. So now substitute this value 600. What is P? Momentum. Momentum means it is the product of mass and velocity. So mass ante m, velocity ante v. Mass how much andi? 1200 into what is this v. What is our required quantity? V. Velocity adigadu kabatti. Now this multiply with 1200, they turns into this side division. So 600 by 1200. 0 0 cancel, 0 0 cancel. So that is equal to V. Okay, 6 by 12 is equal to V. In 6 table 1 time cancel. That 6 in 6 table 12 in 6 table how much 2 times. So then finally V is equal to 1 by 2 meter per second. That is equal to 0.5 meter per second. Okay, now apply this formula. Impulse is equal to momentum. Impulse already మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం 600. మాస్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని డివిజన్ చేసి వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది కార్. నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. వాట్ ఫోర్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ అన్ యాక్సలరేషన్ 3 meter per second in an object of mass 0.7 kg. Wow. First, in this case, what is the required quantity? What is the required quantity? Force. So, what is the force? What is the formula of force? Now here, acceleration ఇచ్చాడు, mass ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ గివెన్ మ్యాటర్ అనేది మనం రాసుకోవాలి. ఆ గివెన్ మ్యాటర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ది హాఫ్ మార్క్ ఇన్ అవర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనండి, హాఫ్ మార్క్ ఇస్తారు దీనికి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏమేమి ఇచ్చారు చూడము. యాక్సిలరేషన్. సో యాక్సిలరేషన్ A is equal to how much? 3 meter per second square. Yes, 3 meter per second square. In an object mass 0.7 kg. 0.7 kg. Mass means m is equal to 0.7 kg. What is the required quantity? Force. So force F is equal to question mark. ఇక్కడ m ఏమున్నప్పుడు మనకి ఫోర్స్ కి ఒక ఖచ్చితంగా ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే F is equals to ma. This is Newton second law. So F is equal to what is m? 0.7. What is A? Acceleration 3. So now finally 0.7 into 3. యాక్చువల్ గా పాయింట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఫియర్ భయపడద్దు. చూసుకోండి, 7 3s are ఎంత అండి? 21 వేసుకుంటారు. 21 ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి 0 కూడా పెట్టుకుంటారు. అప్పుడు 7 3s are 21 అన్నప్పుడు పాయింట్ తర్వాత డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి ఇక మీకు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా పాయింట్ తర్వాత డెసిమల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 zeros 0 అనుకోండి, చివరి 0 వస్తుంది అంతే కదా. 3 7s are 3 zeros 0, 3 7s are 21, సారీ 3 7s are 21, ఇంకా 3 7s are 21, ఇంకా 2 ఉంది. 3 zeros 0, 0 ను 2 వచ్చింది. సో ఆ పాయింట్ తర్వాత డెసిమల్ ఉన్నా పర్వాలేదు కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఒకటి ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాము, పాయింట్ పెట్టుకుంటాం. ఫోర్స్ యూనిట్స్ ఏంటమ్మా? న్యూటన్. అర్థమైందండి. మీరు డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసినా పర్వాలేదు, లేదంటే 7 3s are 21 డైరెక్ట్ 21 వేసుకోండి. పాయింట్ తర్వాత డెసిమల్ కాబట్టి 1 పాయింట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకుంటారు. సో 2.1 న్యూటన్. దెన్ ఫైనలీ in this sum the force is required quantity. How much required? 2.1 Newton. This is the fifth question. Okay, 1 2 3 4 5 questions very important. మీరు జాగ్రత్తగా వీటిని చేసుకోవాలి. Okay students, now I will enter into sixth question. So this sixth question also problematic. So here నేను క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను. An object of mass 5 kg is moving with a velocity 10 meter per second. A force is applied so that in 20 seconds it attains a velocity 25 meter per second. Then what is the amount of force applied on the object? Very excellent. So here mass is considered and velocity is considered, time is considered, again velocity is considered, means final velocity.
ఓకే, ఫస్ట్ మనం తీసుకుందాం. మాస్ ఇచ్చాడండి, మాస్ ఇచ్చాడు. ఇది ఎన్నో క్వశ్చన్? సిక్స్త్ క్వశ్చన్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్. మాస్ m is equal to how much? 5 kg. 5 kg. Here with a velocity 10 meter per second. Already, do you know there are two types of velocities. One is initial velocity and other is final velocity. Here starting velocity manaki ichadu u is equal to 10 meter per second. Very good. A force is applied ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేశారో కావాలి. ఇన్ 20 seconds మీన్స్ టైం ఇచ్చాడండి, టైం 20 seconds. Time is 20 seconds and attains a velocity 25 meter per second. So here the final velocity v is equal to 25 meter per second. It is very important concept in our annual examinations. అంటే ఈ ప్రాబ్లమెటిక్ అనేవి చాలా బాగా చూసుకుంటే మనం ఏమి ఇచ్చాడో చూసుకుని ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we can easily get good marks. Okay, right. What is the required quantity? Force కావాలి. So force F is equal to question mark. Yes, ఇక్కడ మనం చూస్తే F కి జనరల్ గా ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా మనం చూసుకుంటే గనక ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా F is equal to ma. So F equal to ma is very important. Newton second law, please remember it. Yeah. Now m అంటే వేసేస్తాం, మరి ఏ అంటే లేదు కదండి ఇక్కడ. ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే a is equal to v minus u by t. a is equal to v minus u by t. మనం లాస్ట్ లెసన్ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకుంటాం దీని గురించి. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ is called acceleration. That's why a is equal to v minus u by t. Then substitute this formula in this force. So F is equal to m into what is a acceleration అవుతుంది కాబట్టి v minus u by t అని వేసుకుంటాం. So F is equal to what is m అండి? మాస్ అండి. So here mass is 5 kg. V means velocity. Velocity, attain velocity, final velocity 25 minus initial velocity u is equal to 10 by t. Time already మనకి ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 20 seconds. Okay, now substitute these values. So F is equal to this value, substitute చేసాం. 5 into 25 minus 10. 25 minus 10, 50 by 20. So here this 5 in 20, how many times cancel? 4 times cancel. 4 5s and 20. So F is equal to 15 by 4. What is 15 by 4? What is 15 by 4? 4 3s are 12. 4 4s are 16. అవట్లేదు. 15 by అంటే 7.5 వస్తుందా? 7.5 అయితే 2 వస్తుంది. అందులో మళ్ళీ ఇంకా 15 by 4 చేసుకుంటారు. అక్కడికి 3 4s are 12 అవుతుంది. 12 అవుతుంది. ఓకే, 2 తీస్తే గనక 3 అవుతుంది. తెలుసు కదా మీ అందరికి. ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ 0 పెట్టుకుంటారు. పెట్టుకున్న తర్వాత 6 4s అవ్వదు. 7 4s are 28. వెరీ గుడ్. 28 వస్తుంది. మళ్ళీ 2 వస్తుంది. 0 పెట్టుకుంటారు. ఈసారి 5 times. సో దెన్ ఫైనలీ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ F is equals to 3.75 newtons. It is very important. Then finally answer is F is equal to 3.75 newtons. Now here students మీరు చూస్తే ఇక్కడ F equal to ma substitute చేశాను. m into v minus u by t 25 minus 10. So m is equal to this is given matter and substitute these formulas. Then finally answer is F is equal to 3.75 newtons. Video pause చేసి నోట్ చేసుకోండి. Okay? Yes. Now up to here 6 questions completed. Now we will enter into 7th question. This 7th question is very important. That is Newton laws. Newton first law, Newton second law, Newton third law. Newton first law. What are the examples of 3 laws of motion? A body continues its state of rest or uniform motion unless a net force acting on it is called Newton first law. దీనికి మనం ఏదైనా సరే మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. అది మీరు చూసుకోండి. న్యూటన్ సెకండ్ లా, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం is directly proportional to force of the object. Then finally F is equal to ma. ఇది కూడా మీరు చూసుకోండి. అలాగే న్యూటన్ థర్డ్ లా, every action there is an equal and opposite reactions. Because F is
F1 to F12 is equal to F21 minus వస్తుంది, equal magnitude but in opposite direction. So this is the 7th question. And 8th question, if fly collides windshield at fast moving person, is the impact force experienced? Yes. మరి ఇది ఆల్రెడీ నేను మీ అందరికీ చెప్పాను, న్యూటన్ థర్డ్ లా ప్రకారం. ఇది కూడా మీరు లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను, మీరు ఒకసారి వీడియోలో చూసుకోండి. 8th క్వశ్చన్. అండ్ 9th క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దివ్య అబ్జర్వ్డ్ ఏ హార్స్ పుల్లింగ్ ఏ కార్ట్. దివ్య అమ్మాయి హార్స్ పుల్లింగ్ ఏ కార్ట్. హార్స్ పుల్లింగ్ అంటే లాగుతారు కదండి, హార్స్ గుర్రం బండి. She thought the cart also pulls the horse, same force in opposite direction. తనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, డౌట్ వచ్చింది. సో ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎలా ఫ్రేమ్ చేయగలరు? దిస్ ఇస్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2. క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 10th వన్, హౌ డు యూ అప్రిషియేట్ గెలీలియో. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు అందరూ బాగా చదువుకోవాలి. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, మీ వర్క్ బుక్ లో ఉంటుంది. దిస్ న్యూ ఫోర్స్ వాజ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ బాడీస్ విచ్ బ్రింగ్ దెమ్ టు స్టాప్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తుంది, మూవ్ అయ్యే బాడీని స్టాప్ చేస్తుంది. అటువంటి ఇమాజినేషన్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 11th క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాబ్లమేటిక్. వన్స్ సే దిస్, ఇఫ్ ఎ కార్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ వెస్ట్వర్డ్స్. వెస్ట్వర్డ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వెస్ట్వర్డ్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నార్త్, ఇటు చూస్తే సౌత్, ఓకేనండి. ఇలా చూస్తే ఈస్ట్, వెస్ట్, సంథింగ్ లైక్ దట్. మీకు తెలుసు కదండి, ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ కార్ ఏమవుతుందమ్మా చూడండి ఒకసారి. ఏ కార్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ వెస్ట్ వర్డ్స్ వెళ్ళింది విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్, 20 meter per second. What is the resultant force? What is the resultant force? Actually ఇక్కడ కారు కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు యాక్సిలరేషన్ is 0. When body is speed with constant speed, lens any body moving with constant speed, then acceleration is equal to 0. Then finally F is equal to ma. So F is equal to ma ఫార్ములాలో m మాస్ ఇచ్చాడండి, ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. m అంటే మాస్ ఇంటూ a అంటే యాక్సిలరేషన్ అలా 0 కాబట్టి then finally force is equal to 0 newtons. So it is also very important. So both magnitude and direction remains constant. Magnitude, direction ఈ రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ అయితే యాక్సిలరేషన్ అనేది 0. Okay, that's why the force is also 0 newtons. And next one, we will enter into 12th question. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్. సో క్వశ్చన్స్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇవి మీకు పబ్లిక్ మీన్స్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్కి వస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా వీటిని మరి కేర్ఫుల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ రాసుకోవాలి. నౌ ఐ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ 12th question. 12th question also problematic. A man of mass 30 kg, ఒక మనిషి 30 kg uses to climb bears only 450 newtons. Yes, mass ఇచ్చాడండి. ఇక్కడ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? m is equal to 30 kg. Yes, very good. అంటే 12th question solution. సో m ఇచ్చాడు. m అంటే ఏంటి? మాస్ ఇచ్చాడు. మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 30 kg. వెరీ గుడ్. యూజ్ ద రోప్ ఓన్లీ 450 newtons. వావ్. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఏం తెలియజేశాడండి? ఫోర్స్ అనేది తెలియజేశాడు, 450 n. ఎస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ ఏంటని అడిగాడు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మాస్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. అగైన్ యూ అప్లై న్యూటన్ సెకండ్ లా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు F is equal to ఎంతండి? ma. Then this m is multiplied with a, the turns into this side dividing. Now F by m is equal to a. What is F? 450 by what is m? Mass 30. So that is equals to a. 0 0 cancel. So a is equal to 45 by 3. In 3 45 lo how many times cancel?
15 times. So 3 15s are 45 na. Then finally acceleration is equal to 15 meter per second square. It is very 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 important. Now we will enter into last question, that is called 13th question. ఇక్కడ 13th క్వశ్చన్ లో మీరు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే, చాలా మూవీస్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకేనండి, ఆల్ మూవీస్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ విత్ న్యూటన్ లాస్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజిక్స్ అన్నమాట. అంటే అక్కడ సుమో గాల్లోకి ఎగిరిపోవడం, ఇలా సంథింగ్ లైక్ దట్. మనం మూవీలో చూస్తున్నటువంటి అన్ని కూడా ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ దట్ క్వాంటిటీ. ఎస్, హియర్ ఏ పాసింజర్ ఇన్ మూవింగ్ ట్రైన్, మూవ్ అవుతున్న ట్రైన్ లో ఒక పాసింజర్ ఉన్నాడండి. టాసెస్ ఏ కాయిన్ టాస్ వేసాడు, విచ్ ఫాల్స్ బిహైండ్ హిమ్, వెనక్కి పడింది. ఇట్ మీన్స్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఈస్ యాక్సిలరేటెడ్, యూనిఫార్మ్, రిటార్డేటెడ్, సర్క్యులర్ మోషన్. సర్క్యులర్ మోషన్ అయితే కాదు, రిటార్డేషన్ అంటే బ్యాక్ వెళ్ళదు. ఇంకా యూనిఫామ్ గా వెళ్తుందా అంటే ట్రైన్ అన్ని వెళ్ళవు, యూనిఫామ్ వెళ్ళదు. సో ఏ పాసింజర్ ఇన్ ఏ మూవింగ్ ట్రైన్, ద టాస్ కాయిన్ is tossed, that coin is behind him because the motion of the train is accelerated. It means accelerated. It is చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మరొక క్వశ్చన్ మనకి ట్రైథీస్ లో ఇచ్చాడు. ట్రైథీస్ లో మనకి చాలా క్లారిటీగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేశాడు. అది ప్రాబ్లమేటిక్ బేసిక్. నేను చదువుతున్నాను, ఇక్కడ నేను నోట్ చేస్తున్నాను, చూడండి. యాక్చువల్లీ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్, ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. 0.2 సెకండ్స్ లో యాక్ట్ చేసింది ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మనం దీని మాస్ తీసుకుంటే గనక, విత్ మాస్ 1.4 kg మాస్ అన్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని 0.2 సెకండ్స్ తో ఇనిషియల్లీ అట్ రెస్ట్. ఈ బాడీ ఇనిషియల్లీ అట్ రెస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎలా ఉందండి? ఇనిషియల్లీ అట్ రెస్ట్. ఎప్పుడైనా ఇనిషియల్లీ అట్ రెస్ట్ u is equal to 0. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఎనీ బాడీ కమ్స్ టు రెస్ట్ కి వచ్చిందంటే అప్పుడు v is equal to 0. దిస్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ అట్ రెస్ట్. దిస్ ఈజ్ ఏ బాడీ కమ్స్ టు రెస్ట్. అంటే రెస్ట్ కి వస్తే గనక అక్కడ v వాల్యూ 0 అవుతుంది. అది ఇనిషియల్లీ రెస్ట్ అయితే గనక అక్కడ u వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఓకే. సో ద ఫోర్స్ స్టాప్స్, బట్ ది ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ త్రూ 4 meters ఇన్ ది నెక్స్ట్ 2 seconds. 4 seconds స్టాప్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏమైందంట? 4 meters ఇన్ నెక్స్ట్ 2 seconds అన్నాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ట్రై దీస్ అని ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ఫస్ట్ బాడీ స్టార్టింగ్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీయే కాబట్టి u వాల్యూ ఎంత పెట్టుకోవచ్చు? మనం 0 పెట్టుకోవచ్చు. 0 meter per second. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఆ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు దాని మాస్ ఎంత అని అడిగాడు. ఎంత అండి? 1.4 kg. 1.4 kg. వెరీ గుడ్. ఇన్ దిస్ టైమ్ ఈస్ 0.2 seconds. ఎస్, కరెక్ట్. Initially rest means u value 0 వేసాం. Now what is the required? Find the magnitude of force అని అడిగాడు. Excellent. F is equal to ma. మళ్ళీ మీకు చెప్పాను, m as it is. A means acceleration. It is the definition of the rate of change of velocity is called acceleration. So now v minus u by t. So now F is equal to m అంటే mass అండి, v అంటే వెలాసిటీ, u అంటే 0, టైం అంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. బట్ వాట్ ఈస్ v ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు. కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ 4 meter డిస్టెన్స్ లో నెక్స్ట్ 2 seconds ఫోర్స్ స్టాప్ చేసేసిన అదేమైంది? ఒక 4 meter డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది ఇంకో 2 seconds లో. అది కూడా అడిషనల్ గా ఇచ్చాడు. అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు?
velocity is equal to displacement by time or distance by time చూసుకుంటే కనుక velocity v is equal to next 4 స్టాప్ చేసినా ఎంత మీటర్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది 4 మీటర్ కాబట్టి 4 ఎంత టైంలో వెళ్ళింది 2 సెకండ్స్ కాబట్టి 2 4 లెన్ టైమ్స్ 2 టైమ్స్ యా ఈ 2 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఈస్ ది m mass 1.4 వాట్ ఈస్ v 2 మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత 0 టైం ఎంత వచ్చింది 0. సో నౌ f is equal to 1.4 into 2 లోంచి 0 తెస్తే 2 by 0.2. సో హియర్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక 1.4 into 2 by 0.2 కరెక్ట్. సో నౌ హియర్ 1.2 into 1.4 into 2 2 4s are 8 2 1s are 2.4 సో 0.2. ఇక్కడ నువ్వు క్లారిటీగా మనం 2.8ని 28 by 10 కింద రాసుకున్నాం, దీన్ని 2 by 10 కింద రాసుకున్నాం. అప్పుడు మనకి దీన్ని 28 by 10 దీన్ని 2 by 10 కింద రాసుకోండి. ఎవరిని 2.8 మీన్స్ 28 by 10, 0.2 మీన్స్ 2 by 10. అప్పుడు 10 క్యాన్సిల్ 28 by 2. What is 28 by 2? What is that? 14. So then finally our answer is 14 newtons. So it is the try this sum. Okay students, ఇప్పటి వరకు మీరు జాగ్రత్తగా లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో యాక్టివిటీస్ ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్ అన్ని టోటల్ గా నేర్చుకున్నారు. అప్ టు హియర్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లెసన్ టోటల్లీ కంప్లీటెడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ మీన్స్ ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్ బుక్స్ వర్క్ బుక్ లో ఉన్నది నేను ఇప్పుడు చెప్పింది టోటల్ గా దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని దాన్ని చదువుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, వి షల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ కొత్త లెసన్ తోటి కొత్త చాప్టర్ తోటి మళ్ళీ మేము ముందుకుంటాను. అంతవరకు స్టే హోమ్, స్టే హెల్దీ, బై.